তোমালোকৰ এটোৱে ক'লে গিভ আপ নকৰিবা আৰু দেই যদি এইম আছে কিবা হোৱা গিভ আপ নকৰিবা এটো কৈছো ঠিক আছে আয়নিক বন্ড কি হয় ইলেক্ট্ৰোভ্যালেন্ট বন্ড বুলি কসাই লোৱা আয়নিক বন্ড also known as electrovalent bond ই কেনেকৈ হয় তোমাৰ how ionic bond is formed by transfer of electron from electropositive element to electronegative elements okay one electron transfer from electropositive element to electronegative elements তুমি চোৱা লাইক সোডিয়াম ক্লোৰাইড এদিনা মই পঢ়াইছিলো সোডিয়াম সবতে এটাই কি হয় মেইন পারপোজ কি হয় টু কমপ্লিট অক্টেট হয় না নহয় সোডিয়াম লুজ ইলেক্ট্রন তো সোডিয়াম প্লাস হল ক্লোরিন মাইনাস হল একিনে জানা তুমি জানা এবিলাক হয় নহয় ইয়াত কি হল সোডিয়াম লুজ 1 ইলেক্ট্রন সো সোডিয়াম বিকাম প্লাস 1 और ক্লোরিন ने এটা ইলেক্ট্রন গেইন কৰিলে ক্লোরিন বিকাম 1 মাইনাস 1 मतलब সোডিয়াম और ক্লোরিন দুটা আয়নস হৈ গল তো ইয়াতে কি হ'ব অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স এটা এক্সিস্ট হ'ব এন্ড দিস থ্ৰু দিস ফোর্স দুটা কি হ'ব এটা বন্ড ফর্মেশন হ'ব অলরেডি মই কৈ দিছো কেমিক্যাল বন্ড ইজ আ ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন কৈছো না নাই chemical bond is a force of attraction which keeps the two atoms together eto yata force of attraction e hobo between sodium and chlorine ion okay to overall yat ki hol 288 hol yate kima 28 hol octet complete hol hoy noy etia ami start korim korpra soa tumar characteristics of ionic bond likha characteristics of ionic bond characteristics of ionic bond characteristics of ionic bond likha energy change during the formation of ionic bond energy change during the formation of ionic bond prothom soa m gaseous atom to electron ami add korilo to ki hoy jabo tuma m minus okay anion sol gaseous anion form aru gaseous anion form hole ami yak ki energy ki hoy yate in this reaction a minimum amount of energy ami electron gain enthalpy পঢ়াইছিলো তোমালোকক ন इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाइছো ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ालो पाइला तो के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी বুলি কয় इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी কয় तो ইয়াত তোমাৰ কি সোয়া इलेक्ट्रॉन ऐड কৰিলো ইয়াত তোমাৰ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी যি হ'ব डेल्टा EGH ইকুয়াল কি হ'ব পজিটিভ হ'ব নে নেগেটিভ হ'ব ইলেক্ট্ৰন আমি এড কৰিছো ইয়াত হয় নেগেটিভ হয় ন তো মই কৈছিলো সাইড এমাউন্ট অফ এনার্জি রিলিজড when an electron is added within gaseous anion is called electron affinity but electron affinity it may be positive or negative hoy negative hoy na noy eta eto jodi negative hoy to ami negative electron gain enthalpy kau ar positive hole positive electron gain enthalpy kau e mane hoise electron g gain h to ki bujaise enthalpy is a what the sum of energy and product of pressure and volume eto ke ami enthalpy boli kau ha mane overall etia tumi thermodynamics equation jabo na lage enthalpy mane energy hoy actually so EGH electron gain enthalpy ইয়াত হল লিখিলো minus x kilojoule per mole suppose clear এটো হৈ গল তোমাৰ ফার্স্ট স্টেপ সেকেন্ড আকৌ লিখিলো চোৱাচোন তুমি নেক্সট কি হৈছে m gaseous plus minus electron x লিখিলো suppose মই x actually মই ভুল এটো actually বাদে 1 মিনিট ভালকে লিখি দিছো অকন খেলমেলি হৈ গল প্ৰথম স্টেপটো লিখা তুমি ফৰ্মেশন অফ cation লিখা formation of cation m লিখিলো gaseous minus electron দিলো তো কি হৈ গল তোমাৰ ইয়াতে m gaseous cation হবে anion হবে electron lose কৰিলে কি হ'ব positive না negative হ'ব this is called what ionization enthalpy actually I লিখিছো when amount of energy required to remove an electron এটা electron remove কৰিবৰ কাৰণে lose কৰিবৰ কাৰণে যেটো এনাৰ্জি লাগে এটো আমি কি কওঁ ionization energy so m is a gaseous atom okay to ইয়াৰ পৰা এটা ইলেক্ট্ৰন লুজ হল ইয়াৰ কাৰণে কি লাগে एक्चुअली এনাৰ্জি লাগে okay আমি কিবা এটা এনাৰ্জি সাপ্লাই কৰিব লাগিব দিব লাগিব দিস মাস অফ এইটো এনাৰ্জি লোৱাৰ পিছতে কি হ'ব ই ইলেক্ট্ৰনটো ৰিমুভ হ'ব মানে এইটো এনাৰ্জি কি হয় এক্সোথমিক প্ৰসেস নে এন্ডোথমিক প্ৰসেস এবজর্ব হয় না এনার্জি লোৱাৰ পিছতে ইলেক্ট্ৰন তুমি ৰিমুভ কৰিব পাৰিবা তো এই ভ্যালুটো আমি লিখিম ইয়াতে কি লিখিম প্লাস x কিলোজুল পার মোল এনেকে লিখিলো হা
Next number 2 প্ৰথমে চাই লোৱা next লিখিলো মই formation of কি হয় formation of anion লিখিলো okay কাৰণ always ionic bond is formed between cation and anion no that's why মই লিখি আছো এইকিটা বস্তু next লিখিলো মই suppose xg plus electron ইয়াত হৈ গল তোমাৰ কি হল x minus g আৰু ইয়াত লিখিলো কি হয় electron gain enthalpy this is what plus y লিখিলো sorry minus y kilojoule per mole matlab this mass of energy what released and this is called electron gain enthalpy clear এতিয়া মই কি কৈ দিলো দুইটাকে মই পেকিং কৰাই দিলো okay but combination of what gaseous what cation and anion দুইটাকে যদি আমি কম্বাইন কৰি দিও তেতিয়া কি হ'ব মই ইয়াত লিখিছো combination of gaseous cation and anion তো m plus gas plus x minus gas তো কি হ'ব আমি mx পাম হয় না এটো কি কি হয় আমি কিন্তু সলিড স্টেটত পাও হা এই ইতিয়া during this time a minimum amount of energy is what release actually এই এনার্জি টু বাই এনথালপি টু আমি কি বুলি কওঁ জানা নাই this is called what মই এটো যেনিবা লিখিলো তোমাৰ suppose z লিখিলো plus z kilojoule per mole delta LH এনেকে লিখিলো plus z kilojoule per mole okay kilojoule mole এই এনার্জিটোক আমি কি এনার্জি বুলি কওঁ lattice energy বুলি কওঁ lattice energy or what enthalpy clear হৈ গল ঠিক আছে the packing of কি কৈছে এটো তোমাৰ combination of gaseous cation and anion তোমাৰ হৈ গল lattice energy আৰু ইয়াৰ আমি lattice energy টো এই ৰিঅ্যাকচনটো একচুয়ালি এটো z নহয় দে সৰি মাইনাস হ'ব মাইনাস এনার্জি ৰিলিজ হয় ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজাব পাৰো চোৱা যে amount of energy released okay when a gaseous cation and anion is packing is called কি এনার্জি কয় lattice energy সবাই ক্লিয়ার হৈছে না ইটস কল lattice energy lattice মানে एक्चुअली সোডিয়াম ক্লোরাইড এটা lattice বুলি কয় ক্রিস্টাল lattice কয় ইয়াতে তোমাৰ সোডিয়াম ক্লোরাইডৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো তোমালোকে জানা না জানা এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় এটা কেটায়নস থাকে আৰু সাৰাউন্ডিংত কিমান থাকে 8টা এনায়নস থাকে এনেকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় ইয়াত যদি পজিটিভ হয় ইয়াত নেগেটিভ again this one positive this one negative मतलब this one cation this one anion this one cation this one anion okay positive negative এনেকৈ solid state যোনে পঢ়িছিলা এইটো পাই যাবা যোনি লাষ্ট ইয়াৰ যোনে solid state পঢ়া নাই তুমি পঢ়িছিলা তুমি জানিবা lattice কি হয় ঠিক আছে so amount of energy released when a gaseous cation and anion is packing is called what lattice energy মই simple কে লিখি দিছো lattice energy কি হয় এটো but always you should know that lattice energy is not only always negative lattice energy positive হয় কিন্তু হা lattice energy টো তোমাৰ মানে যেটো প্ৰসেস হয় ন এটো তোমাৰ এক্সোথাৰ্মিক এন্ডোথাৰ্মিক দুইটাই হয় মানে ওকে এটা এলক ভাষ মই কৈ আছো বলা হেলে সব কৈ আছো এটো যেনেকৈ তোমাৰ সোডিয়াম আয়ন সেৰিবা দিলো সোডিয়াম গ্যাসিয়াস স্টেটত আছে ক্লোরিন অলসো গ্যাসিয়াস তো হৈ গল সোডিয়াম ক্লোরাইড কি গ্যাসিয়াস থাকে সলিড স্টেটত থাকে না সোডিয়াম ক্লোরাইড is crystal lattice মানে it is a 3 dimensional arrangement থাকে okay what is called lattice বুলি কলে কি হ'ব it is a 3 dimensional arrangement of constituent particles okay amount of energy released when a gaseous cation and anion is formed anion is packing when a gas is called lattice energy
নোটছবিলাক অলপ শ্বৰ্ট কৰিম হা এনে বহুত নোটছ বনাইও লাভ নাই বস্তুবিলাক বুজি পাব লাগে মেইনলি ন আৰু কুৱেশ্যনছ কৰিব লাগে এলৈকে লিখিলা নি লিখা আমি পঢ়িম ফেক্টৰছ এফেক্টিং লেটিছ এনাৰ্জি হৈ যাব তো লিখা ফেক্টৰছ এফেক্টিং লেটিছ এনাৰ্জি হোৱাট আৰ দ্য ফেক্টৰছ হুইচ এফেক্ট অন লেটিছ এনাৰ্জি প্ৰথম লিখা চাৰ্জ অন দ্য আয়নছ চাৰ্জ অন দ্য আয়নছ অলপ ফাষ্ট লিখিবা হা এটা লিখি দিয়া lattice energy is directly proportional to charge on the ions charge on the ions the greater the magnitude of charge higher is the lattice energy যেনেকৈ সোডিয়াম ক্লোৰাইড চোৱা মেগনেছিয়াম অক্সাইড সোডিয়াম ক্লোৰাইডত কি হয় সোডিয়াম প্লাস ক্লোৰিন মাইনাস মেগনেছিয়াম অক্সাইডত কি হয় Mg2 প্লাস অক্সিজেন 2 মাইনাস LCCl3 LCl3 অ্যালুমিনিয়াম 3 প্লাস ক্লোৰিন মাইনাস এনেকৈ হয় নে নহয় ঠিক আছে তো লেটিছ এনাৰ্জি কাৰ বেছি হ'ব চোৱা সোডিয়াম ক্লোৰাইড মেগনেছিয়াম এনেকৈ ক্লিয়াৰ greater lattice energy is directly proportional to charge on the ion ঠিক আছে মই এটো এতিয়া নকওঁ এই দুটাকে দেখাই দিছো চাই লোৱা প্ৰথম higher is the charge greater is the lattice energy প্ৰথম কথা ইয়াৰ কনসেপ্ট এনেকৈ হয় সোডিয়াম প্লাস আৰু মেগনেছিয়াম 2 প্লাস এই দুটাকে তুমি কম্পেয়াৰ কৰাছো magnesium 2 plus and sodium plus which one is more smaller magnesium 2 plus more numbers of positive charge on the ions smaller is the size of ion ion size to jimane increase small hobo imane lattice energy beshi hobo tamane attraction beshi hobo force of attraction will be high ঠিক আছে okay মই ইয়াতে আৰু এটা বস্তু কৈ দিছো দেই amount of energy এনেকৈ ক্লোজ কৰি থৈ দিবা লিখি এনেকৈ কৰি amount of energy required to break 1 mole crystal lattice also called lattice energy ঠিক আছে মানে lattice energy process lattice energy যে বা enthalpy যে ই পজিটিভ হ'ব পাৰে নেগেটিভ হ'ব পাৰে ইয়াত লিখিছো মই amount of energy release এই processটো কি হ'ল exothermic হ'ল নে endothermic হ'ল ইয়াত চোৱাচোন মই এনেকৈ দিলো চোৱা mx ইয়াৰ পৰা পালো আমি m প্লাস আৰু কি পালো x মাইনাস এই সেন্টেন্সটো মতে mx তো সলিড ষ্টেটত আছে সাপোজ আমি ব্ৰেক কৰি ইয়াত পালো গেছিয়াছ কেটায়ন পালো আৰু গেছিয়াছ কি পালো এনায়ন পালো এই স্টেপৰ কাৰণে কি হ'ব লেটিছ এন্থালপিটো কি হ'ব পাৰে নিজে কোৱাচোন তোমালোকে ই পজিটিভ হ'ব নে নেগেটিভ হ'ব ই কিতিয়া ব্ৰেক হ'ব ইউ হ্যাভ টু সাপ্লাই এনাৰ্জি মানে দিস মাছ অফ এনাৰ্জি উইল এবজর্ব এন্ড ইট উইল ব্ৰেক ডাউন তো ইয়াত কি হ'ব তোমাৰ এই ভ্যালুটো কি হ'ব x কিলোজুল মানে এটো এক্সোথার্মিক নে এন্ডোথার্মিক ই এন্ডোথার্মিক হয় ঠিক আছে তো lattice energy specific reaction কাৰণে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে it may be endothermic it may be exothermic ইয়াৰ কাৰণে কি হয় exothermic হয় সাপোজ মই এটোকে লিখিলো m plus gas x minus gas ইয়াত হৈ গল mx ওকে সলিড পালো
ইয়াৰ কাৰণে এনেকৈ L লিখিলোঁ ইয়াত কি হৈ গ'ল তোমাৰ -y kg মোল ইনভাৰ্স লিখি দিলোঁ মই kg মোল ইনভাৰ্স ইয়াৰ কাৰণে এই প্ৰচেছটোত কি হ'ল লেটিছ এনাৰ্জিটো কি হ'ল এক্সোথাৰ্মিক মতলব হিট কি হৈছে ৰিলিজ হৈছে ক্লিয়াৰ সো কনফিউজ নহবা আৰু ইয়াৰ এতিয়া তোমালোকে ইয়াত চোৱাচোন ইয়াৰ লেটিছ এনাৰ্জি কিয় বেছি হ'ল মেগনেছিয়ামৰ চাৰ্জটো ইনক্ৰিজ হৈছে যিমান চাৰ্জ ইনক্ৰিজ হ'ব পজিটিভ চাৰ্জ ইনক্ৰিজ হ'ব ইমানে সাইজটো ডিক্ৰিজ হ'ব সাইজ ডিক্ৰিজেছ হায়াৰ ইজ দ্য attractive force and you have to supply more amount of energy to break down the crystal lattice okay and this is the lattice energy ঠিক আছে number 2 smaller the size of ion lesser is the internuclear distance okay and radius on the ion next hobo radius on the ion eta hol charge next likha radius on the ion ইয়াত লিখিব লাগে lattice energy directly proportional charge on the ions and inversely proportional to radius on the ions radius of ions inversely proportional lithium fluoride sodium fluoride potassium fluoride lithium sodium potassium rubidium fluoride cesium fluoride yate tumi soasun mane lithium sodium potassium rubidium cesium they are in the same group and down the group size what increases matlab radius also increases so lattice energy what decreases okay clear smaller is the size lithium is smaller than sodium is smaller than potassium smaller is the size greater lattice energy eto order car order hoy lattice energy order okay inversely proportional radius increases lattice energy decreases tumi buji paisa no okay ঠিক আছে ওকে নেক্সট লিখা আয়নিক কম্পাউন্ড যেনেকৈ সোডিয়াম ক্লোৰাইড এনেকৈ লিখা 4n আয়নিক কম্পাউন্ড এটা ক'ত সলিউবল হয় জেনেৰেলি পানীত সলিউবল হয় নহয় 4n আয়নিক কম্পাউন্ড টু বি সলিউবল ইন water তো সদায় কি হয় আয়নিক কম্পাউন্ডৰ কাৰণে হাইড্ৰেশন এনাৰ্জি always greater than lattice energy হয় মনত ৰাখিবা হা hydration energy is always greater than lattice energy and lattice energy is inversely proportional to solubility lattice energy is inversely proportional to solubility and জগতে ইয়াতে লিখি দিছো মই hydration energy is directly proportional to solubility bas more soluble greater is the hydration energy গোটেইলা বস্তু বুজি পাইছা সাগে hydration energy আৰু solubility relation চোৱা hydration energy is directly proportional to solubility and lattice energy is what lattice energy always lesser than hydration energy so lattice energy কি হ'ব obviously এই ৰিলেচনৰ পৰা আমি ওলাব পাৰো inversely proportional to solubility যিমান solubility বাঢ়িব ইমানে hydration energy বাঢ়িব আৰু hydration energy বাঢ়িলে lattice energy কি হয় কমে hydration energy মানে কি বুজা চোৱা
যেতিয়া সলিড এটা সলভেন্টত আমি ডিজলভ কৰোঁ তে সলিড সলভেন্টৰ মাজত কি হয় ইন্টাৰেকশন হয় ডিউৰিং দ্য ইন্টাৰেকশন বিটুইন সলিড এণ্ড সলভেন্ট এ মিনিমাম এমাউণ্ট অফ এনাৰ্জি কি হয় ৰিলিজ হয় বা এবজৰ্ব হয় বুজি পাইছা ন সলিড আৰু সলভেন্টৰ মাজত ইন্টাৰেকশন হ'বলৈ ইট মে বি এনাৰ্জি ৰিলিজ ইট উইল আদাৰৱাইজ এনাৰ্জি উইল বি এবজৰ্ব তুমি এটা বস্তুক ডিজলভ কৰিছা যেতিয়া ডিজলভ হ'ব ই ৰিলিজ কৰিব এনাৰ্জি নহ'লে তুমি তাত এক্সট্ৰা এনাৰ্জি দিব লাগিব তেতিয়াহে ডিজলভ হ'ব এই এনাৰ্জিটো আমি সলভেশ্যন এনাৰ্জি বুলি কওঁ কি কওঁ সলভেশ্যন এনাৰ্জি সলভেন্টৰ পৰা সলভেশ্যন আহিছে ইফ সলভেন্ট ইজ ৱাটাৰ দেন ইট ইজ কল্ড হাইড্ৰেশ্যন এনাৰ্জি অল ইউ গেটিং মাই পইণ্ট বিকজ অল সলভেন্ট আৰ নট ৱাটাৰ সব সলভেন্টে ৱাটাৰ হয় নেকি নহয় নহয় ৱাটাৰ ইজ এ ইউনিভাৰ্চেল সলভেন্ট এইটো বেলেগ কথা বাট অল সলভেন্ট আৰ নট ৱাটাৰ যেতিয়া সলভেন্টটো ৱাটাৰ হয় আমি তাক কি বুলি কওঁ সলভেশ্যন হাইড্ৰেশ্যন এনাৰ্জি এতিয়া আয়নিক কম্পাউণ্ডে যেতিয়া পানীত ডিজলভ হ'ব তো কি হ'ব ইয়াতে মানে মিনিমাম এমাউণ্ট অফ এনাৰ্জি ছাপ'জ ৰিলিজ হ'ল বা এবজৰ্ব হ'ল সেইটো হাইড্ৰেশ্যন এনাৰ্জি আৰু লেটিছ এনাৰ্জিটো সদায় হাইড্ৰেশ্যন এনাৰ্জিতকৈ কি হয় তোমাৰ কম হয় ঠিক আছে সব বস্তুবিলাক লিংক আছে দেই কি কাৰণে কম হয় তাৰো কাহিনী আছে তে ইয়াৰ পিছত লিখা তোমালোকে নেক্সট লিখা পলাৰাইজেশ্যন লিখা হা ইয়াত হৈ গ'ল এইটো অঁ ফেক্টৰছটো চাৰ্জ অন দ্য আয়ন আৰু চাইজ অফ আয়ন ক'লোঁ ৰেডিয়াছ অফ আয়ন ন দুটা ফেক্টৰ আৰু পাবা অলপ পিছত পাই যাবা এটা কাম কৰা নহ'লে আৰু এটা বস্তু মই কৰাই দিওঁ এইটো পলাৰাইজেশ্যনৰ আগত আৰু এটা বস্তু কৰাই দিওঁ লিখা ফেক্টৰছ এফেক্টিং সলিবিলিটি সলিবিলিটি কি কি ফেক্টৰ এফেক্ট কৰে আমি চোৱা এটা এটাকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ পাই আছোঁ দেই প্ৰথমে আমি লেটিছ এনাৰ্জি পালোঁ তাৰপিছত ফেক্টৰছ এফেক্টিং লেটিছ এনাৰ্জি ক'লোঁ তাৰপিছত মই ক'লোঁ লেটিছ এনাৰ্জি আৰু হাইড্ৰেশ্যন এনাৰ্জি ৰিলেশ্যনছ ক'লোঁ আৰু লেটিছ এনাৰ্জিৰ লগত সলিবিলিটি ৰিলেশ্যন ক'লোঁ এতিয়া সলিবিলিটি ইনক্ৰিজ হ'লে লেটিছ এনাৰ্জি ডিক্ৰিজ হ'ব আৰু হাইড্ৰেশ্যন এনাৰ্জি ডাইৰেক্টলি সলিবিলিটিও ক'লোঁ মই এতিয়া সলিবিলিটি কি কি ফেক্টৰ এফেক্ট কৰে আমি এইটো পঢ়াম প্ৰথম লিখা ডাই ইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট লিখা ডাই ইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট তুমি যেই মেইন যেই এডভান্স দিম বুলি ভাবিলে এইটো লেভেলত পঢ়িব লাগিব দেই নহ'লে নহ'ব ঠিক আছে ডাই ইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট এতিয়া লিখা আছে ডাই ইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট কি হয় দ্য কেপাচিটি অফ এ সলভেণ্ট লিখি লোৱা দ্য কেপাচিটি অফ এ সলভেণ্ট টু নিউট্ৰেলাইজ দ্য চাৰ্জ অফ আয়নিক কম্পাউণ্ড দ্য কেপাচিটি অফ এ সলভেণ্ট টু নিউট্ৰেলাইজ capacity of a solvent to neutralize the charge of ionic compound neutralize the charge of ionic compound the charge of ionic compound is called dielectric constant বুজি পাইছা এতিয়া কি কয় ডাইইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট মানে কি হয় বহুত ভয় খাব নালাগে যে এটা সলভেন্টৰ আয়নিক কম্পাউণ্ডটো নিউট্ৰেলাইজ কৰা যিটো কেপাচিটি এইটোক আমি কি কওঁ ডাইইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট আয়নিক কম্পাউণ্ডটো কি হয় আয়নিক কম্পাউণ্ডছ মানে কি আয়নছ ন তো অবভিয়াছলি নিউট্ৰেলটো নহয় কি হ'ল কুকুৰ ঠিক আছে আমি আৰু এই ডাইইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্টটো এনেকৈ এটা চিম্বলে লিখোঁ হা ইট ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্ট বাই এনেকৈ এই চিম্বলটোৱে লিখোঁ হা এতিয়া তুমি চোৱাচোন ডাইইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট ইথানল ইয়াৰ ডাইইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট ভেলু 35 হয় এটা লিখিয়ে থৈ দিয়া ডাইইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট এচিটোন 21 এইটো মিথানল ডাইইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট তোমাৰ কি হয় ইথানলৰ হয় তোমাৰ 27 ইথাৰ 4.1 পিছত বেনজিন
2.3. What is the dielectric constant for water? I think সবে জানা চাগে এখানে ইয়াক কি কয় ইউনিভার্সাল সলভেন্ট কয় it is a maximum dielectric constant value কিমান হয় 80 হয় ঠিক আছে সো ইয়াতে কি হ'ব তোমাৰ এটা ওয়াটাৰ নেক্সট কোন আহিব ইয়াতে যাৰ dielectric constant বেছি হয় ইয়াত কি বেছি সলিউবল হ'ব নহয় আয়নিক কম্পাউণ্ড নেক্সট কি আহিব মিথানল নেক্সট কি আহিব ইথানল নেক্সট এসিটন আহিব ন এসিটন নেক্সট কোন আহিব ইথাৰ লিখি লোৱা নেক্সট ইথাৰ নেক্সট কি হয় বেনজিন ঠিক আছে তো এটা আয়নিক কম্পাউন্ড কত বেছি সলিউবল হ'ব তেতিয়া হলে এইগিটাই জমা দি দিলে কত বেছি সলিউবল হয় তো ম্যাক্সিমাম সলিউবল ওয়াটার হ'ব নেক্সট মিথানল নেক্সট ইথানল নেক্সট এসিটন নেক্সট ইথাৰ এনেকে হয় হা লিখি লোৱা তো dielectric constant is a factor which affect on solubility higher is the dielectric constant greater solubility এনেকে লিখি দিছো higher dielectric constant value greater but more what solubility clear ইয়াৰ পিছত next point to কি লিখিলো মই size of ion solubility factors affecting on solubility মই লিখিলো size of ion এতিয়া তোমালোকে একদম সিম্পল কে এটা বস্তু মই কৈ আছো দেই চোৱাচোন লিথিয়াম ফ্লোৰাইড নেক্সট লিখিলো মই লিথিয়াম ইয়াতে লিখিলো মই লিথিয়াম ক্লোৰাইড লিথিয়াম ব্ৰমাইড লিথিয়াম আয়োডাইড কোৱাচোন ইয়াৰ লেটিছ এনাৰ্জি কি হ'ব ইনক্ৰিজ কেনেকে ডাউন দা গ্ৰুপ ইনক্ৰিজ হ'ব নে ডিক্ৰিজ হ'ব মোক এটো কোৱা হা অলপ আগত মই কি লিখিছিলো লেটিছ এনাৰ্জি ইজ হোৱাট ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্শনেল টু ৰেডিয়াস অফ আয়নছ লিখিছিলো ন মইতো মেনশন কৰা নাই কেটায়ন নে এনায়ন আয়ন কা আয়নৰ সাইজ ইনক্ৰিজ হ'ব সাইজ অফ আয়ন উইল বি ইনক্ৰিজেস লেটিছ এনাৰ্জি উইল বি ডিক্ৰিজেস হয় নাই নহয় তাৰ মানে এই ডাউন দা গ্ৰুপ কি হ'ব লেটিছ এনাৰ্জি এনেকে যে এৰো দিছো লেটিছ এনাৰ্জি মই এনেকে লিখিছো লেটিছ এনাৰ্জি ডিক্ৰিজেস এতিয়া মোক লাগে সলিউবিলিটি সলিউবিলিটি কি হ'ব কোৱা অলপ আগত মই কি কৈছিলো lattice energy inversely proportional to solubility তো down the group lattice energy increase না decrease হ্যাঁ কি হ'ব increases বুজি পাইছে না মই কি কৈছো হ্যাঁ down the group lattice energy ইয়াতো decrease হ'ব ন sorry solubility কি হ'ব increases clear because lattice energy is inversely proportional to what solubility চাইলো ভালকে চাইলো হেতুৱে আৰু কথা তো lattice energy পাইলে তুমি solubility উলিয়াব পাইবা তো arrange according to increasing order of solubility দি দিলে which of the following is the correct increasing order of solubility হা তো কনসেপ্টটো ন ৰাখিলে হৈ গল সব ইটোৰ পৰা ইটো বস্তু লিংক আছে এতিয়া সব ক্লিয়ার আছে না ইয়াত লিখি থৈ দিয়া exception of Fajans rule এনেকে লিখা বুজাই আছো পিছত বুজাই দিম মই Fajans rule পঢ়িব লাগিব এই লিথিয়াম আয়োডাইডত মানে তুমি সলিউবিলিটি অৰ্ডাৰটো যদি আমি এৰেঞ্জ কৰো সলিউবিলিটি যেটো অৰ্ডাৰ হয় আমি লিথিয়াম ফ্লোৰাইড
নেক্সট কি হয় লিথিয়াম ক্লোৰাইড নেক্সট কি হয় লিথিয়াম ব্ৰমাইড নেক্সট লিথিয়াম আয়োডাইড যদি আমি ফাজান্স ৰুলৰ পৰা যাওঁ লিথিয়াম আয়োডাইডৰ সলিবিলিটিটো কম হ'ব লাগিছিলে কিন্তু দেই একৰ্ডিং টু মানে কি হয় আমি ফাজান্স ৰুলৰ পৰা যদি যাওঁ লিথিয়াম আয়োডাইডৰ সলিবিলিটি সবতকৈ কম হ'ব লাগিছিলে কিন্তু বেছি হয় দিছ এক্সেপশ্যন অফ ফাজান্স ৰুল কিনো ফাজান্স ৰুল হয় অলপ পিছত পাবা এতিয়া এনেকৈ লিখি থৈ দিয়া ওকে ইয়াতে এনেকৈ লিখি থৈ দিয়া মোৰ কোভেলেণ্ট কাৰণ এতিয়া আগৰ দিনত একো নাই আগতে ডাইৰেক্ট এনেকৈ অৰ্ডাৰ দি দিয়ে কোনটো কাৰেক্ট কোনটো ডিক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ দিয়ে কোনটো কাৰেক্ট হয় কোনটো ৰং ওলাব দিয়ে হয় নহয় এতিয়াতো তোমাৰ ষ্টেটমেণ্ট কুৱেশ্যন দিব ধৰিলে সেইটো কাৰণে মই এইবিলাক বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মানে হা নেক্সট লিখা থাৰ্ড পইণ্ট লিখাচোন কিপিং দ্য সাইজ অফ লিখা কিপিং দ্য সাইজ অফ anion constant keeping the size of anion constant the hydration energy decreases the hydration energy decreases with increase of keeping the size of anion constant the hydration energy decreases with increase of cationic radius with increase of cationic radius একদম ডাইৰেক্ট পইণ্টছ বাই পইণ্টছ মনত ৰাখিব লাগিব দেই cationic radius okay hence the order of solubility অলপ আগত মই কি কৈছিলোঁ হাইড্ৰেশ্যন এনাৰ্জি আৰু সলিবিলিটিৰ মাজৰ ৰিলেশ্যন কি হয় হাইড্ৰেশ্যন এনাৰ্জি ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু সলিবিলিটি মই এতিয়া এক্সাম্পল দি আছোঁ চবে চাই লোৱাচোন ভালকৈ চোৱা BSO4 বেৰিলিয়াম ছালফেট লিখিলোঁ MgSO4 মেগনেছিয়াম ছালফেট CaSO4 কেলছিয়াম ছালফেট বেৰিলিয়াম মেগনেছিয়াম কেলছিয়াম ষ্ট্ৰনচিয়াম ছালফেট SiSO4 BaSO4 বেৰিলিয়াম ছালফেট এতিয়া ইয়াত কি হৈছে তুমি চোৱাচোন কেটায়নিক সাইজকেইটা কি হয় বেৰিলিয়াম মেগনেছিয়াম কেলছিয়াম ষ্ট্ৰনচিয়াম বেৰিয়াম কেটায়নটো চোৱা B2 পজিটিভ ইয়াত Mg2 পজিটিভ হয় ইয়াত Ca2 পজিটিভ Sr ষ্ট্ৰনচিয়াম 2 পজিটিভ Ba2 পজিটিভ অল আৰ ইন দ্য সেম গ্ৰুপ এনায়ন কি হয় সালফেট হয় ইয়াত এনায়ন কি হয় সালফেট হয় সবতে এনায়নটো ফিক্স হয় এটা কেটায়নিক সাইজ ডাউন দ্য গ্ৰুপ ইনক্ৰিজ হয় না নহয় ডাউন দ্য গ্ৰুপ এটমিক সাইজ ইনক্ৰিজেস मतलब cationic size also increases যে cationic size বা cationic size increase মানে radius increase তো কি হৈ যাব তোমাৰ hydration energy increase হয় তো solubility কি হ'ব তেতিয়া হলে increase হ'ব নে decrease হ'ব hydration energy increase হলে solubility also increases sentence তো হেতুৱে কৈছে ন তোমাৰ এতিয়া কি হ'ব ইয়াতে মই লিখিম ওপৰত solubility কি হ'ব এই এৰোটো মানে মই বাৰে sentence লিখা নাই এই এৰো মানে এনেকৈ টপ টু বটম মানে হা বাঢ়ি গৈছে solubility কি হৈছে increases লিখি লোৱা এইটো এক্সেপশ্যন অফ ফাজান্স ৰুল হয় অলপ পিছত কৈ আছোঁ একদম কনফিউজিং বস্তু হয় এইবিলাক এতিয়া তোমালোকে ভাবিবা এইবিলাক বস্তু যে এছ ব্লক চেপ্টাৰটোত আছে ডিলিট কৰি দিলে ভাবিছে এইটো চিলেবাছটো সৰু হৈ গ'ল চিলেবাছ সৰু হোৱা নাই এছ ব্লকত আছে এইকেইটা বস্তু হা আকৌ ইয়াতো আছে মানে এছ ব্লকত স্পেচিফিক এলিমেণ্টছকেইটাৰ বিষয়ে আমি পঢ়োঁ মানে গ্ৰুপ 1 গ্ৰুপ 2 তো গ্ৰুপ 1 গ্ৰুপ 2 বিষয়ে অকল তাত পঢ়োঁ বুলি নহয় ইয়াতো আছে এতিয়া কুৱেশ্যনটো য'ৰ ত'ৰ পৰা সুধিব হা
সদায় মনত ৰাখিবা লেফট টু ৰাইট ইন এ পিৰিয়ড কোভেলেন্ট নেচাৰ কি হয় ইনক্ৰিজ হয় কোভেলেন্ট নেচাৰ ইনক্ৰিজ আয়নিক নেচাৰ কি হয় ডিক্ৰিজ হয় এটা সদায় মনত ৰাখিবা দেই যেনেকৈ কিয় কৈছ মই চোৱাচোন মই দেখাই আছোঁ চোৱা আপুনি চোৱা সাপোজ মই লিখিলোঁ লিথিয়াম ক্লোৰাইড আৰু সোডিয়াম ক্লোৰাইড লিথিয়াম এণ্ড সোডিয়াম ক্লোৰাইড হুইচ ওৱান ইজ মোৰ আয়নিক কোনটো বেছি আয়নিক হ'ব হা লিথিয়াম ক্লোৰাইড ইজ মোৰ আয়নিক দেন সোডিয়াম ক্লোৰাইড কিয় কাৰণ লিথিয়ামৰ পিছত আমি কি পাওঁ সোডিয়াম তাৰপিছত কি পাওঁ পটাছিয়াম ৰুবিডিয়াম চিজিয়াম ফেনচিয়াম লাইক ডেট এম আই ৰাইট নহয় মই গ্ৰুপ নহয় লিথিয়াম সোডিয়াম তাৰপিছত কি আছিলে লিথিয়াম বেৰিলিয়াম লিথিয়াম নহয় এইটো কি কৈ আছোঁ মই ভুল কৈ আছোঁ ৰ'বা 1 মিনিট সোডিয়ামৰ পিছত কি আছে মেগনেছিয়াম ন নেক্সট এলুমিনিয়াম তো ইয়াত মই সোডিয়াম ক্লোৰাইড পালোঁ ইয়াত মেগনেছিয়াম ক্লোৰাইড পালোঁ ইয়াত তোমাৰ এলুমিনিয়াম ক্লোৰাইড পালোঁ এনেকৈ দিলোঁ ছাপ'জ সোডিয়াম মেগনেছিয়াম এলুমিনিয়াম সিলিকন ফসফৰাছ ছালফাৰ ক্লোৰিন আৰ্গন ছাপ'জ ন তো ইয়াত তোমাৰ আয়নিক নেচাৰ কাৰ বেছি হয় মেগনেছিয়ামৰ বেছি হ'ব নে সোডিয়ামৰ বেছি হ'ব সোডিয়াম ক্লোৰাইড আৰু মেগনেছিয়াম ক্লোৰাইড এই দুটা যদি কম্পেয়াৰ কৰা হুইচ ওৱান উইল বি মোৰ আয়নিক সোডিয়াম ক্লোৰাইডটো বেছি আয়নিক হয় মেগনেছিয়াম ক্লোৰাইডতকৈ মই এইটোৱে লিখিছোঁ চোৱা আয়নিক নেচাৰ ডিক্ৰিজ হয় কিয় হয় বুলি ক'লে চোৱা ionic compound is formed between what an electropositive and electronegative elements so sodium is more electropositive than magnesium হয় না গম পাইছে না মই কি কৈছোঁ মানে কথা আৰু ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি ডিফাৰেন্সটো কি হ'ব কমি আহিব ন লেফট টু ৰাইট কি হ'ব ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি ইনক্ৰিজ হ'ব তাৰমানে ডিফাৰেন্সটো কি হ'ব কমি আহিব তাৰমানে তুমি চোৱা মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ সোডিয়ামৰ ছাপ'জ ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি মই লিখিলোঁ 1 দে এক্সাম্পল দে মই এক্সাম্পল দিছোঁ 1 লিখিলোঁ আৰু মেগনেছিয়ামৰ লিখিলোঁ মই ছাপ'জ 1.5 ক্লৰিনৰ কাৰণে লিখিলোঁ যেনিবা তোমাৰ ধৰিলোঁ মই 3 লিখি দিলোঁ জাষ্ট এক্সাম্পল দিছোঁ এই দুটা ডিফাৰেন্স কি হ'ব 2 আৰু এই দুটা ডিফাৰেন্স কি হ'ব 1.5 হয়নে নহয় ডিফাৰেন্স ক'ত বেছি সোডিয়াম ক্লোৰাইডত বেছি হয়নে নহয় মানে বেছি আয়নিক সেইটোৱে কথা এই গৰম উঠি গৈছে হৈ যাব তো মই কি ক'লো লেফট টু ৰাইট ইন এ পিৰিয়ড কোভেলেন্ট নেচাৰ ইনক্ৰিজ আয়নিক নেচাৰ ডিক্ৰিজ হয় হা আৰু লিখা তুমি solubility লিখা solubility is directly proportional to ionic nature of a compound ionic nature of a molecule ঠিক আছে বেছি আয়নিক more soluble মানে মনে ৰাখিব more ionic greater is the solubility যিমান বেছি আয়নিক হয় ইমানে বেছি soluble হয় ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মোক তোমালোকে কোৱাচোন সোডিয়াম ক্লোৰাইড magnesium chloride and aluminum chloride which one will be more soluble solubility কোনটো বেছি হয় এটো বেছি soluble এটো বেছি soluble এটো বেছি soluble হা which one will be more soluble ইয়াত solubility লিখিছো হা NaCl sure MgCl হয় না এটা ওটা সহি কারেক্ট না রং হয় কারেক্ট ঠিক আছে solubility কি ফ্যাক্টৰ আছে ফ্যাক্টৰ এটা কোৱা আছে ন solubility is directly proportional to ionic nature of molecule লিখিলো
তাৰপিছত এইটো সালফেটৰ কথাটো লিখিলো ডাইইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট লিখিলো নেক্সট নাম্বাৰ 3 4th লিখি দিয়া solubility is inversely proportional to polarizing power লিখা polarizing power or লিখিছো or polarizing power or আমি ইয়াক কি বুলি কওঁ জানা polarization solubility is hey political science of polarization to নহয় আগতে polarize কৰিছে বুলি কয় যে আজিকালি পলিটিচিয়ানে কৈ থাকে না ৰিলিজিয়ন আমাক polarize কৰিছে নাই কয় ন radicalization হেতু political science of terms নহয় polarization ইয়াত কি হয় বেলেগ বস্তু ওকে বস্তুবিলাক অলপ তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বস্তু ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে কি হয় more polarization lesser is the what solubility হয় হা clear এটা বস্তু মই কৈ দিছো সোৱাচোন এটা polarization increases covalent character covalent nature increases तो কি হ'ব and ionic character কি হ'ব covalent nature increase হলে ionic character increase না decrease ionic character decreases ঠিক আছে ionic character decrease হ'ব ionic character decrease হোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যাব solubility increase হ'ব নে decrease হ'ব solubility decreases হ'ব তুমি বুজি পাইছা নাই অলপ ভৰিব পাইছা ওকে এন্ট্ৰেন্সৰ ক্লাছবিলাক এনেকৈ হ'ব তুমি বৰ্ডটো পাই থ'লে নহ'ব নহয় দেই কোনো আউট অফ সিলেবাস নহয় কিন্তু সব এনসিইআরটি পঢ়াই আছে হৈ যাব এতিয়া তোমালোক এলৈকে বুজি পাইছা ন এতিয়া লিখা partial covalent character of ionic compound লিখি লোৱা সব এটা polarization সব কৰাই আছে মই partial covalent character of ionic compound partial covalent character of ionic compound likha an ionic compound is not 100% ionic an ionic compound is not 100% ionic an ionic compound is not 100% ionic ঠিক আছে not 100% ionic actually it has some covalent character an ionic compound is not 100% ionic actually it has some key character covalent character which was explained by Fazans likha which was explained by Fazans যেটো কোনে এক্সপ্লেইন কৰিছে তোমাৰ ফাজানে এক্সপ্লেইন কৰিছিল ঠিক আছে ক্লিয়াৰ সো আমি কি গম পালো এটা আয়নিক কম্পাউন্ড কেতিয়াও 100% আয়নিক নহয় তাত কি ক্যাৰেক্টাৰ থাকে তোমাৰ কোভালেন্ট ক্যাৰেক্টাৰ কোনে এক্সপ্লেইন কৰিছে তোমাৰ ফাজানে এক্সপ্লেইন কৰিছে ওকে চাই লবা এতিয়া
an ionic compound is not 100% ionic. How it has some covalent character? মই দেখাই আছো চোৱা এটো এটা cation সদায় তুমি জানা anion সাইজ cation কৈ লাৰ্জ হয় মই এখানে এনেকে ড্ৰ কৰিছো cation এটো anion this is cation this one কি হয় anion when cation and anion come close to each other এই সেল বিলাকত ইলেক্ট্ৰন আছে নে নাই আছে ন ইলেক্ট্ৰন সেলত কি আছে তোমাৰ electrons আছে so মই লিখিলো when cations come close to anion okay then what valence electrons of anions are attracted by cation nucleus this is nucleus am I right হয় না okay ভালকে শুনি লোৱা cation to smaller size হয় তো ইয়াৰ nucleus আৰু ইয়াৰ nucleus তো চাই লোৱা they very small cations are smaller than anions. So when cation and anion come close to each other, then valence electrons of anions are attracted by the cation nucleus. Okay. Again, and these valence electrons of anions are also attracted by the anion nucleus. U to tani ase na yar logot. Ei electron kita U dhori rakhise. Already. Ako U yak tanise. As a result, what? The size of anion is little bit deformed. Anion size to অলপ deform হৈ যায় মানে deformation হৈ যায় ই টানি আছে ন cation nucleus ইয়াক নিজৰ মানে পুল কৰি আছে okay and as a result there is a partial sharing of electron take place also electron এটা partial কি হয় sharing হয় partially mutual sharing বুলি কয় but as a result there is a partially mutual sharing of electron take place between cation and nucleus and this concept is called what polarization polarize হৈ যায় মই কৈছো polarize কৰিছে বুলি কয় যে একে ধৰণৰ বস্তুটো আমি আৰু ইয়াক পলিটিক্যাল সায়েন্সত টার্ম ইউজ নকৰি আমি কেমিষ্ট্ৰিত কৈ আছো ভালকে বুজি লোৱা কি কৈছে বুজি পাইছে না মই কি কৈছো সাপোজ মই সিম্পল কে কৈ দিছো সংস্কৃতি anion হয় মই cation হয় তাৰ সাইজ তো লাৰ্জ হয় anion হয় তো তাৰ ভ্যালেন্স সেল সংস্কৃতি যে ভ্যালেন্স সেলত যিটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব একিটা মই নিজৰ পিনে পুল কৰিম আৰু এই ইলেক্ট্ৰন তাইও ধৰি ৰাখিছে ন उसका भी तो एक न्यूक्लियस है তাইও ধৰি ৰাখিছে ইলেক্ট্ৰন তো এই কাৰণে কি হয় মই যদি একে এনেকে টানি থাকো তাই সাইজ তো লিটল বিট চেঞ্জ হ'ব না ডিফর্ম হ'ব নহয় মই নিজৰ পিনে পুল কৰি আছো ন বিকজ মোৰ স্মল সাইজ ভ্যালেন্স সেল আউটাৰ সেল আৰু নিউক্লিয়াছৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো মোৰ কম হয় ডিউ টু স্মল সাইজ ইউ আর গেটিং মাই পয়েন্ট ঠিক আছে আৰু এতিয়া কি হৈ গল লাষ্টত এনেকুৱা হৈ গল মই এই ইলেক্ট্ৰন কে টানি আছো মইও এই নিদু তাইও এই নিদিয়ে তাই ইলেক্ট্ৰনছ মই ধৰিছো তাইও ধৰি আছে আমি এই নিদিও ওভাৰঅল কি হৈ গল ইলেক্ট্ৰন গিলা অলপ শেয়াৰিং হল নে নাই মইও ধৰিছো তাইও ধৰিছে এটো ইলেক্ট্ৰন জানিব তাইও টানিছে মইও টানিছো ওভাৰঅল দিস ইলেক্ট্ৰন what partially mutual share হৈ গল দুইটা মাজতে তাইও টানিছে মইও টানিছো মইও এৰা নাই তাইও এৰা নাই গম পাইছা এই কনসেপ্টটো কি বুলি কয় polarization বুলি অলপ আগতে মই এটা সেন্টেন্স লিখিছো more polarization more covalent nature কি বুজিলা যত মিউচুয়াল শেয়ারিং বা পার্শিয়াল শেয়ারিং হয় এটো কি হয় কোভ্যালেন্ট হয় নহয় কোভ্যালেন্ট বন্ডত কি হয় ইলেক্ট্রন মিউচুয়ালি শেয়ারিং হয় ইয়াটো কি হৈছে শেয়ারিং হৈছে নাই হৈছে ন পার্শিয়ালি মিউচুয়াল শেয়ারিং হৈছে কমপ্লিট মিউচুয়াল শেয়ারিং না পার্শিয়ালি হৈছে মানে পার্শিয়াল মানে তো সবে জানে আৰু পার্শিয়ালি হৈছে গম পাইছা তো কনসেপ্টটো এনেকুৱা এটোকে কও আমি পোলারাইজেশন বুলি কও এতিয়া মই লিখিলে কি বুলি লিখিম প্ৰথমে চোৱা when cation and anion come close to each other then valence shell electrons of anion are attracted by key nucleus attracted by cation nucleus as a result there is a partial sharing of electron take place between what cation and anion okay between cation and anion and size of anion is deformed
which is called কি কওঁ আমি polarization. Okay, ইয়াত যে লিখিছোঁ partial sharing of electron, that is covalent what? Nature. হয় না, য'ত sharing হ'ব electron ইয়ে covalent হয়. Then from this it is clear that more sharing of electron, higher is the what? Covalent nature. বুজি পাইছে এইটো কথা. ভালকে পঢ়া 70 মাৰ্কস টো পঢ়াই দিবা JEE যদি ভালকে পঢ়া আৰু তোমালোকে পঢ়িব লাগিব out of 100 minimum 70. Okay, minimum question into 150 marks plus 50 পাই যাবা কিন্তু give up কৰিব নালাগে তোমালোকে give up কৰিলে give up কৰি দিবা give up কৰি দিলে প্ৰবলেম নাই তুমি কি কেমিষ্ট্ৰি আছিলে জেনেৰিক কেমিষ্ট্ৰি এৰিলা না হা এইটো ল'লা না কৰিলা তো মাদ্ৰাসাত আছে আছে ন আছে মেজৰ পলাইছে সব আছে বুজি পাইছা না তুমি বুজি পাইছা তোমাৰ তুমি এনাইম মই কেইটাইম গ্ৰুপ সাইজটো স্মল হয় ন তো গুণ নিউক্লিয়াছ আৰু বাহিৰৰ এটো চোৱা তোমালোকে এনেকে বুজিবি ই ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰন কেলে নেটানিলে বুলি ধৰিব পাৰা why is the anion nucleus মানে does not attack the valence electron কেটা কিনে টানিবে ডিসটেন্স বেছি না ভাই ইয়াৰ ডিসটেন্স কম নহয় জানো এই নিউক্লিয়াছ ইয়াতে আছে ওচৰতে আছে কাৰণ কেটায়ন ইজ অলৱেজ smaller than anion তো ই নিউক্লিয়াছ আৰু এই ইলেক্ট্ৰনৰ মাজত ডিসটেন্স কম হয় মানে ইজিলি এটেক কৰিব এটেক কৰাৰ লগে লগে এই ইলেক্ট্ৰন ইউ ধৰি ৰাখিছে ইউ টানিছে কোনো কাকো এই নিদিয়ে समझ में आ रहा है ना both keeps the electrons okay both cation nucleus and anion nucleus so মানে কি হৈ গল মলিকিউলটো এক্সিস্ট হৈ আছে আৰু ইলেক্ট্ৰনটো মিউচুয়ালি পাৰ্শিয়ালি মিউচুয়াল শেয়াৰিং হৈছে মানে মই ইয়াত মিউচুয়াল ৱৰ্ডটো লিখা নাই পাৰ্শিয়ালি মানে একদম কমপ্লিটলি নহয় কিন্তু পাৰ্শিয়ালি আংশিকভাৱে অসমীয়াত ক'লে আংশিক ঠিক আছে কোৰ পৰা কি আছে বস্তু লিংক আছে এটা অলপ আগতে মই কৈছিলো সবে অলপ আগতে কি কৈছিলো পলাৰাইজেশন ইনভাৰ্সলি প্ৰপোৰ্শনেল টু কি কৈছিলো সলিবিলিটি কিয় কাৰণ কোভেলেন্ট নেচাৰ বেছি হলে সলিবিলিটি কমে মোৰ কোভেলেন্ট লেস সলিবল আৰু মোৰ কোভেলেন্ট কেতিয়া হয় মোৰ পলাৰাইজেশন মোৰ কোভেলেন্ট লেস আয়নিক मतलब লেস সলিবল দেখিছা কেনেকুৱা আছে এই স্টেটমেন্ট কোৱেশ্চন কি তো আজি পৰা ক্লিয়াৰ হৈ গল যে কোভেলেন্ট ক্যাৰেক্টাৰ এটা আয়নিক কম্পাউন্ড 100% কি কোভেলেন্ট নহয় না পলাৰাইজেশনৰ কনসেপ্টটো কোনে দিছিলে ফজানছে দিছিলে এতিয়া কোনে যে